Hi friends, welcome to DC Tutorials. In this video, let's discuss about the structure of human digestive system. As we know that human digestive system, it starts from the mouth and it ends up to the anus. Okay, let's start how the food which is get digested in our body. So when we intake the food, that food first it enters into the mouth and it reaches the oral cavity, either the buccal cavity. In the last video, as we discussed about the function of the buccal cavity and what are all the parts which are present in the buccal cavity, like teeth, salivary glands, palate, right? No. So when the food it reaches the buccal cavity, with the help of the saliva and the teeth, the digestion will take place. Means the first process, the mastication takes place. So the mastication means it is a mechanically break down the food into smaller pieces. That is, the complex substances, they are broken down into smaller pieces with the help of the teeth and with the help of the saliva. Main thing, the saliva which completely mixes this food and the process will completely begins, that is the mastication. When the tongue which is present in the buccal cavity, that helps in the another process that is called as swallowing. So this swallowing which is also said to be as a deglutition and the healthy way. So deglutition means it is the swallowing of the food from buccal cavity with the help of the tongue into the stomach. So in this process what happens here, when with the help of the saliva and the teeth, the food will started to break down and it started to make a soft part, that is the tongue, which helps in rolling and pushing of the partially digested food called the bolus. So this is important word. In the mouth, the food which is partially broken down and it is converted into a soft part, that is called the bolus. Now this bolus which is transferred into the next part of the digestive system, that is the pharynx. See here, when the food which enters into the mouth, in this buccal cavity the mastication occur and they start to deglutition, means we start to deglutition means swallowing ಮಾಡ್ತೀವಿ, and now the food which is in the form of bolus, it enters into the common passage called the pharynx. Okay, see here, when it comes to the next part after the buccal cavity, that is the pharynx. Pharynx, it is said to be that it is a common passage for both the food and air. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಫ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ನ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ನೇಸಲ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನಾಸ್ಟಲ್ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಹೇಲ್ ದ ಏರ್ನ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನಾರ್ಮಲಿ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಮೌತ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ವಾಲೋ ದ ಫುಡ್, ರೈಟ್? ನೋ, ಎನ್ಸ್ ಬೋತ್ ದ ಏರ್ ಅಂಡ್ ದ ಫುಡ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕಾಮನ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಫ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್, and it is also responsible for the opening of both the respiratory system as well as the digestive system. Means respiratory system ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಕಿಯಾ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಈಸೋಫೇಗಸ್ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಏರ್, ರೈಟ್? ನೋ, ಸೊ ಫುಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಮೂವ್ ಟು ದ ಎಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ಟ್ಯೂಬ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಈಸೋಫ್ಯಾಗಸ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು ಹೇರ್ ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಅನದರ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರೇಕಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ದ ಫ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಎರಡನ್ನೂ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಏರ್ನ ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸ್ವ್ಯಾಲೋ ದ ಫುಡ್. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಅಕ್ಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೇ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನೀವು ಊಟ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮೀನ್ಸ್ ಏರ್ನ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ಹೇಲಿಂಗ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಯು ಕಾಂಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸ್ವ್ಯಾಲೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್, ಇದು ಕಾಮನ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್, ಟ್ರೇಕಿಯಾಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವೇರ್ ದ ಫುಡ್ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ದ ಈಸೋಫ್ಯಾಗಸ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಬೇಕು. ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಈಸೋಫ್ಯಾಗಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೇಕಿಯಾ ಹತ್ರ, ಮೀನ್ಸ್ ದ ಟ್ರೇಕಿಯಾ ಹತ್ರ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಓಪನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಓಪನಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಗ್ಲಾಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಈಸೋಫ್ಯಾಗಸ್ಸು. ಈ ಈಸೋಫ್ಯಾಗಸ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಟ್ರೇಕಿಯಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಟ್ರೇಕಿಯಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಏರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಏರ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಕಾಮನ್ ಓಪನಿಂಗು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಪನಿಂಗ್ ಇದೆ, ಈ ಓಪನಿಂಗ್ನ ಗ್ಲಾಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ವಿಂಡ್ ಪೈಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾರ್ಮಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸ್ವಾಲೋಯಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಟ್ರೇಕಿಯಾ ಒಳಗಡೆಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಎಂಟರ್ ಆದರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್
ಕಾಫ್ ಬರೋ ಅಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಮ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಮನೇಲಿ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೋ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಬೈ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ವಿಂಡ್ ಪೈಪಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಟ್ರೇಕಿಯಾ ಮೇಲೆ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಗ್ಲಾಟಿಸ್ ಓಪನಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನದರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಪಿಗ್ಲಾಟಿಸ್ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಎಪಿಗ್ಲಾಟಿಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜಿನಸ್ ಫ್ಲಾಪ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಪಿಗ್ಲಾಟಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಫುಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಕಿಯಾ. ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ವ್ಯಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಫುಡ್ನ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಟ್ರೇಕಿಯಾ ಓಪನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ಲಾಟಿಸ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಟ್ರೇಕಿಯಾ ಓಪನಿಂಗ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಂಗ್ ಥರ ಒಂದು ಎಪಿಗ್ಲಾಟಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸ್ವಾಲೋಯಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಎಪಿಗ್ಲಾಟಿಸ್ ವಿಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದಿಸ್ ಗ್ಲಾಟಿಸ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ ದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದ ಫುಡ್ ದೇ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ರೀಚ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೇಕಿಯಾ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಎಪಿಗ್ಲಾಟಿಸ್ ಟ್ರೇಕಿಯಾನ ಮೀನ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಫುಡ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಏನು ಅಂದರೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರ್ತಿದೆ, ಲೈಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಆಸ್ ದ ಹಿಕಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ವಿಂಡ್ ಪೈಪು ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆ, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅವರ್ ಫುಡ್ ಪೈಪ್ ಕೂಡ ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆ, ರೈಟ್? ನೋ. ಸೊ ಬೈ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಬೇಗ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ವೆನ್ ವಿ ಇಂಟೇಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ತೊಗೊತಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ವೆನ್ ವಿ ಇಂಟೇಕ್ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೇರ್ ತೊಗೊಳೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೈ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಕಿಯರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ಲಾಟಿಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಹಿಕಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಹಿಕಪ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಚೋಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅನದರ್ ಒನ್, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಫಾರಿಂಗ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಬೋಲಸ್ ಫುಡ್ ವಿಲ್ ರೀಚಸ್ ದ ಈಸೋಫ್ಯಾಗಸ್ಗೆ ಬಂತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಅನದರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಈಸೋಫ್ಯಾಗಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್, ಈಸೋಫೇಗಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ಯೂಬ್ ವಿಚ್ ಮೂವ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ನೆಕ್, ಥೊರಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಡಾಮನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಈಸೋಫ್ಯಾಗಸ್ ಪೈಪ್ನ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ 25 to 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ನೆಕ್ಕಿಂದ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಈ ಪಾರ್ಟ್ನ ನೆಕ್ ಅಂತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಥೊರಾಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಚೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟು, ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡಯಾಫ್ರಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡಯಾಫ್ರಮ್. ಸೊ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ನೆಕ್, ಥೊರಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಯಾಫ್ರಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಇದೆಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ದ ಈಸೋಫ್ಯಾಗಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಟು ದ ವರ್ಟಿಬ್ರಲ್ ಕಾಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಟ್ರೇಕಿಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಕಿಯಾ ಇದೆ, ಟ್ರೇಕಿಯಾ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಈಸೋಫ್ಯಾಗಸ್ ಇದೆ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಡಾರ್ಸಲ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವರ್ಟಿಬ್ರಲ್ ಕಾಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಟು ದ ವರ್ಟಿಬ್ರಲ್ ಕಾಲಮ್ ನಮಗೆ ಈಸೋಫ್ಯಾಗಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಇವಾಗ ಬೋಲಸ್ ರೆಡಿ ಆಯಿತು, ನಮ್ಮ ಮೌತಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಸ್ಟಿಕೇಶನ್ ಆಗಿ ವಿಚ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಈಸೋಫ್ಯಾಗಸ್ಗೆ ಬರ್ತಿದೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಈಸೋಫ್ಯಾಗಸ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ದ ಫುಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಮೂವ್ ಟು ದ ಸ್ಟೊಮಕ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಫುಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೋಲಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಈಸೋಫ್ಯಾಗಸ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಪೆರಿಸ್ಟಾಲಿಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೆರಿಸ್ಟಾಲಿಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಈಸೋಫ್ಯಾಗಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, ದ ಬೋಲಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಡೌನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಸೋಫ್ಯಾಗಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವೇರ್ ದ ಮಸಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮಸಲ್ಸ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಈ ಥರ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಪೈಪು. ಫೈನಲಿ ದ ಫುಡ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಮೂವ್ ಡೌನ್, ಮೇಲೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇನ್ ದಟ್ ಈಸೋಫ್ಯಾಗಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮಸಲ್ ಇದೆ. In that there is a presence of important esophageal sphincter ಇದೆ, which is present at the posterior part of the esophagus, which control the opening of esophagus into the stomach. So what it is means, when the bolus it start to move to the posterior part ಗೆ ಮೂವ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಸೋಫ್ಯಾಗಸ್ ಇದು ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ, ಇದನ್ನ ಪೋಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ. ವೆನ್ ದ ಬೋಲಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಮೂವ್ ಆನ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ವೆನ್ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ದ ಸ್ಟೊಮಕ್, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೊಮಕ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಇವಾಗ ಆ ಬೋಲಸ್. ಆ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಸ್ಪಿಂಕ್ಟರ್ ಇದೆ, and which controls the opening of esophagus and stomach, and that sphincter which is called as esophageal sphincter anta heltevi. Finally when the food enters the stomach, and that sphincter en madutte andre which do not allow the food to backward flow, means bandiro anta food vapas backward agdira tadiyutte. Hence the sphincters they are present at the illi posterior part of the esophagus hatra presence agirutte. After that illi nodi,
Esophagus ಇಂದ ಬಂತು bolus. Now the bolus it enters into the stomach ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಿದೆ. And see ಸ್ಟೊಮಕ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಡ್ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ಮೀನ್ಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಸೈಜ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಅಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವೈಡ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಅಂಡ್ ನಾರ್ಮಲಿ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೊಮಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಜೆ ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಜೆ ಶೇಪ್ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಜೆ ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಅಬ್ಡೋಮನ್. ಇದು ರೈಟ್ ಸೈಡು, ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಬ್ಡೋಮನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೊಮಕ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಂಡ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫುಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟೊಮಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಿದೆ. ಏನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೊಮಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡೈಜೆಷನ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಂಡ್ ನಾರ್ಮಲಿ ದ ಸ್ಟೊಮಕ್ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ 4 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದ 4 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಆಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲಿ ನೋಡಿಸ್ತೀನಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟೊಮಕ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಜೆ ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಟೊಮಕ್. ಈಸೋಫ್ಯಾಗಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿರುವಂತ ಫುಡ್ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ದ ಸ್ಟೊಮಕ್ ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫುಡ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೈನಲಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ದ ಸ್ಟೊಮಕ್ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ 4 ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಫಂಡಸ್ ಇದೆ, ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಇದೆ, ಬಾಡಿ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಪೈಲೋರಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಸಿ ಇಯರ್ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಈಸೋಫ್ಯಾಗಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಟೊಮಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಸ್ಪಿಂಕ್ಟರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಈಸೋಫೇಜಿಯಲ್ ಸ್ಪಿಂಕ್ಟರ್, ರೈಟ್? ನೋ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಆಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಈಸೋಫೇಜಿಯಲ್ ಸ್ಪಿಂಕ್ಟರ್ ಅಂತೀವಿ. ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಸ್ಪಿಂಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೊಮಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಬೋಲಸ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಸ್ಪಿಂಕ್ಟರ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಈಸೋಫ್ಯಾಗಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್. ಇದನ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ಈಸೋಫ್ಯಾಗಸ್ ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಈಸೋಫೇಜಿಯಲ್ ಸ್ಪಿಂಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಈ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಸ್ಪಿಂಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಅಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ಪಿಂಕ್ಟರ್ ಇದೆ. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೊಮಕ್ ನ ಪೈಲೋರಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಆಸ್ ದ ಪೈಲೋರಿಕ್ ಸ್ಪಿಂಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸ್ಟೊಮಕ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ನ ನೋಡೋಣ. ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಇತ್ತು, ಫಂಡಸ್ ಇತ್ತು, ಬಾಡಿ ಇತ್ತು, ಪೈಲೋರಿಕ್ ಇತ್ತು. ಫಂಡಸ್ ಬಂದು ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಬಂದು ಮಿಡಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಾಡಿ ಬಂದು ಮೇನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಪೈಲೋರಿಕ್ ಬಂದು ಪೋಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೊಮಕ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗಾರ್ಡೆಡ್ ಬೈ ದ 2 ಸ್ಪಿಂಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ. ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಈಸೋಫೇಜಿಯಲ್ ಸ್ಪಿಂಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಈಸೋಫ್ಯಾಗಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಪಿಂಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಪೈಲೋರಿಕ್ ಸ್ಪಿಂಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪೈಲೋರಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ಅಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಸ್ಟೊಮಕ್ ನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ, ರೈಟ್? ನೋ. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಂದು ಸ್ಟೊಮಕ್ದು 2 ಲೀಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೈಜೆಷನ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೊಮಕ್ which acts for the digestion by secreting the gastric juices like hydrochloric acid that is HCl. ಮ್ಯೂಕಸ್ ನ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫೈನಲಿ ಎನ್ಸೈಮ್ ಲೈಕ್ ಪೆಪ್ಸಿನ್ ನ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೊಮಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈಜೆಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬೋಲಸ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ವಾ. ವೆನ್ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ದ ಈಸೋಫ್ಯಾಗಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೊಮಕ್ ಬಂದಾಗ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೌ ದ ಬೋಲಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಟರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಕೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇನ್ ಫುಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೊಮಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ಕೈಮ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ನೋಡೋಣ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಯೋಡಿನಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟು, ಅಂಡ್ ಜೆಜಿನಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಫೈನಲಿ ಈಲಿಯಂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಡಿಯೋಡಿನಮ್, ಜೆಜಿನಮ್ ಅಂಡ್ ಈಲಿಯಂ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಈಲಿಯಂ ಬಂದು ಇಲಿಯೋಸಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟು ದ ಲಾರ್ಜರ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ಗೆ. ಅಂಡ್ ಡಿಯೋಡಿನಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ಸ್ಪಿಂಕ್ಟರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪೈಲೋರಿಕ್ ಸ್ಪಿಂಕ್ಟರ್. ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ ಪೈಲೋರಿಕ್ ಸ್ಪಿಂಕ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಯೋಡಿನಮ್ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಪೈಲೋರಿಕ್ ಸ್ಪಿಂಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಓಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಡಿಯೋಡಿನಮ್ಗೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ದೆನ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಂದ್ರೆ
ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ, ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಗಟ್. ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು ಇನ್ ಅವರ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 7 ಮೀಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ 2.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 7 ಮೀಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಕೈಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಆಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೊಮಕ್ಕಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಕೈಮ್ ಇವಾಗ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ವೇರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಏನೇನು ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಅಕ್ಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿಸ್ದಂಗೆ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾವುದಾದ್ರು ಡಿಯೋಡಿನಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟೊಮಕ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಸಿ ಶೇಪ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಜೆಜಿನಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಿಡಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಾಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೇಮ್ ಇಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲಿಯಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಕಾಯಿಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಿಲ್ಲೈ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ಲೈ ಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬ್ರಷ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಕಲುಮ್ನಾರ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯರ್ ಲೇಯರ್ ಇದೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೈಕ್ರೋವಿಲ್ಲೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಫಾರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ವಿಲ್ಲೈ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಮೈಕ್ರೋವಿಲ್ಲೈ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಕೈಮ್ ಏನಾಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ಇದು ನೋಡಿ 1.5 ಮೀಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಇಂಚಸ್ ಇನ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾರ್ಮಲಿ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಈಲಿಯಮ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ವಿಚ್ ಓಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಥ್ರೂ ದ ವಾಲ್ವ್ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಕ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಲಿಯೋಸೀಕಲ್ ವಾಲ್ವ್ ಐದರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲಿ ಎಗೇನ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲಿ 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೀಕಮ್ ಇದೆ, ಕೋಲನ್ ಇದೆ, ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ರೆಕ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ಕೋಣ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ 4 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಲೈಕ್ ಸೀಕಮ್ ಇದೆ, ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರೆಕ್ಟಮ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಹೇನಸ್ ಇದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಸೀಕಮ್ ಇದೆ, ಕೋಲನ್ ಇದೆ, ರೆಕ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಂದು ಹೇನಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಸೀಕಮ್ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕೋಲನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಕೋಲನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಕೋಲನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ, ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಕೋಲನ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ಕೋಲನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಕೋಲನ್ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬರ್ತಿದೆ. ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಗ್ಮಾಯ್ಡ್ ಕೋಲನ್. ಫೈನಲಿ ರೆಕ್ಟಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಈ ಸೀಕಮ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ವರ್ಮಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ವರ್ಮಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೀಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಲಿಯಂ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇಟ್ ಓಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೀಕಮ್ಗೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೀಕಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದ ಸಿಂಬಯಾಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸೀಕಮ್ಗೆ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ವೆಸ್ಟಿಜಿಯಲ್ ಆರ್ಗನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಸೀಕಮ್ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ವೆಸ್ಟಿಜಿಯಲ್ ಆರ್ಗನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವರ್ಮಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವೆಸ್ಟಿಜಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಅಥವಾ ಫಂಕ್ಷನ್ಲೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಲೆಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಈಲಿಯಮ್ ಇಂದ ಸೀಕಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬೈ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ವರ್ಮಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟೋರ್ ಆದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದಿರ ಅಪೆಂಡಿಸೈಟ್ಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನಸ್ ಮುಖಾಂತರ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಬೈ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಪೇನ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಬ್ಡೋಮನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಇದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಲೆಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಅಂತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ವೆಸ್ಟಿಜಿಯಲ್ ಆರ್ಗನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಲನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲಿ, ಇನ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ಗೂ ಮತ್ತು ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ಗೂ. ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲೂ
ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಡೈಜೆಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬರೀ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇನ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲಿ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಡೈಜೆಷನ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಕೋಲನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 4 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಆವಾಗಲೇ ನೋಡಿಸ್ದಂಗೆ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಕೋಲನ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ, ದೆನ್ ಅಡ್ಡಡ್ಡ ಇದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ಕೋಲನ್, ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಕೋಲನ್ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬರ್ತಿದೆ, ದೆನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಬಲ್ಜ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಗ್ಮಾಯ್ಡ್ ಕೋಲನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ದ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಕಾಲನ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ವಿಚ್ ಓಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಕ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ರೆಕ್ಟಮ್ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಫ್ ಅನ್ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್, ಅನ್ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಫುಡ್ನ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಫೈನಲಿ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ವಿ ಆರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಏನಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಈ ಏನಸ್ ಪಾರ್ಟಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅನ್ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸೆಮಿ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫೀಕಸ್ ಅಥವಾ ಫೀಸಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಥ್ರೂ ದ ಏನಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you for watching this video. Please subscribe and share. Thank you for watching this video. Please subscribe and share.